بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ایچ ڈی کے حوالے سے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کو مزید 2 مضامین میں پی ایچ ڈی ڈگری کرانے کا این او سی جاری کر دیا۔ جی سی یونیورسٹی کو شرائط پوری کرنے پر شعبہ مطالعہ پاکستان اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کرانے کی اجازت دی گئی۔ دونوں شعبہ جات میں 3 پی ایچ ڈی منظور شدہ سپروائزرز ہونے پر پی ایچ ڈی ڈگری کرانے کی منظوری دی گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر بتائیے گا۔ جی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے لیے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی طرف سے ایک اچھی خبر ہے کہ ایچ ای سی نے مزید 2 مضامین میں پی ایچ ڈی کروانے کا این او سی جاری کر دیا ہے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کو۔ اس سے پہلے 20 سے زائد شعبہ جات میں پہلے ہی پی ایچ ڈی کروائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو 2 شعبہ جات ہیں ان میں پاکستان اسٹڈیز اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کروانے کی اجازت دی گئی ہے۔ دونوں شعبہ جات میں 3 پی ایچ ڈی سپروائزر جو ہیں اپروو ہونے کے بعد اور دیگر شرائط پوری کرنے کے بعد یہ اجازت دی گئی ہے۔ شعبہ پاکستان اسٹڈیز کی اگر بات کریں تو ڈاکٹر عبدالقادر مشتاق ہیں، ڈاکٹر محمد وارث ہیں، ڈاکٹر ذیل ہما ہیں، اور اس طرح سے انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کریں تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، ڈاکٹر عدنان نواز اور ڈاکٹر عمران وکیل، یہ 6 ٹیچرز ہیں جن کو پی ایچ ڈی سپروائزر ہونے کی بنیاد پر ان 2 ڈپارٹمنٹس کو این او سی جاری کیا گیا ہے۔ اگلے سیشن میں پی ایچ ڈی کی انرولمنٹ ان دونوں شعبہ جات میں بھی ہوگی۔ جی بہت شکریہ جہانگیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان کو ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز فیصل آباد تعینات کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر چودھری امداد اللہ کی ترقی کے بعد سیٹ خالی تھی۔ گورنمنٹ اسلامیہ کالج کے پروفیسر غلام محمد ناگرہ کو ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کا عارضی چارج سونپ دیا گیا۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان نے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کے عہدے کا چارج سنبھال کر کام کا آغاز کر دیا۔ فیصل آباد پنجاب ہائی وے پولیس اور ایل اے گروپ آف کالجز کے درمیان ایم او یو سائن۔ ایس ایس پی مرزا انجم کمال کہتے ہیں پنجاب ہائی وے پولیس کے شہداء کے بچوں کو 100% ڈسکاؤنٹ، معذور افسران کے بچوں کو 65% اور حاضر سروس افسران کو 50% تک ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ مزید اسی بارے میں جان لیتے ہیں خلزہ لیاقت سے۔ جی خلزہ بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت ایس ایس پی پیٹرولنگ میں موجود ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایس ایس پی پیٹرولنگ میں کئی ایم او یوز جو ہیں وہ سائن کیے گئے ہیں۔ آج جو ہے ایل اے کالج کے ساتھ ایم او یو سائن کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایس ایس پی مرزا انجم موجود ہیں، آئیے ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جی سر، آپ بتائیے گا کہ پہلے بھی جو کافی ایم او یوز جو ہیں وہ سائن کیے جا چکے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم کوئی ایم او یو سائن کرتے ہیں، کچھ مفاد جو ہوتے ہیں وہ ضرور ملتے ہیں کسی بھی اداروں کے، تو یہاں کے جو اسٹاف ہے یا فیکلٹی ہے اس کو کیا جو ہے وہ مفاد ملیں گے ایم او یو کی سائن کے بعد؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس سے قبل بھی، کیونکہ جب تک فورس کی بہتری نہ ہو، ویلفیئر نہ ہو، فورس صحیح طرح سے کام نہیں کر پاتی۔ اس سے قبل بھی ہم نے کافی ایم او یو سائن کیے ہیں۔ آج میں بہت شکر گزار ہوں میڈم کا۔ یہ ایل اے کالج ایک گروئنگ کالج ہے پنجاب کا، جو بہت تیز سے گرو کر رہا ہے۔ لا کلاسز بھی ہیں، ریگولر کلاسز بھی ان کی، تو انہوں نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم یہ ہمارے ساتھ مل کے ہمارے جو سٹاف ہے اس کے لیے ویلفیئر کے لیے، جس میں جو مین پیکج اس کا یہ ہے کہ جو ہمارے شہید ہیں ان کے بچوں کو 100% فری ایجوکیشن ہے، جو دوسرے ڈیزیز ہیں ان کو 65% اور باقی ریمیننگ جو حاضر سروس ان کو 50% تک یہ ریلیف دے رہے ہیں۔ اور میں نے میم سے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ بجائے فیصلہ آباد کے مجھے آل اوور پنجاب تک یہ اس کی ایکسیس دیں تاکہ سب اس سے مستفید ہو سکیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ ایس ایس پی پیٹرولنگ سے میری بات ہوئی ہے اس وقت۔ مرزا انجم کا کہنا ہے کہ جو شہداء ہیں ان کے بچوں کو 100% ڈسکاؤنٹ، جبکہ جو معذور ہیں ان کو 65% ڈسکاؤنٹ، جبکہ جو آن ڈیوٹی ہیں ان کو 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ مثال ایل اے کالج کی بھی اس وقت جو ہے ممبران موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جی میم، آپ کیا کہیں گی؟ انہوں نے تو اپنا بتا دیا، آپ ایک ایم او یو پراپر جو ہے سائن کر رہی ہیں ٹریفک کے حوالے سے، کیا بچوں کو وہاں پہ بھی کوئی سیمینارز ہوں گی، ان کی آگاہی فراہم کی جائے گی؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں کہ میں ایکچولی بلیو یہ کرتی ہوں کہ وی شوڈ اسٹارٹ ایک کو ایگزسٹنس شروع کرنا چاہیے۔ ایجوکیشن ایون ان ڈرائیونگ کرتے وقت اور رولز اینڈ ریگولیشن اپلائی کرنے کے لیے، اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ناٹ اونلی ان دا پرائمری لیول، ایون جب آپ بچوں کو دیکھ رہے ہیں آن دا روڈز، نو بڈی از فالوئنگ دا رولس۔ اگر ہم ان کے ساتھ کولیشن جوائن کر کے اگر ہم یہ ان کو ایجوکیٹ کریں گے پھر ہی تو یہ آگے بڑھیں گے نا، اینڈ وی بوتھ ان ٹو دا ویلفیئر آف دا فیوچر آف آور کنٹری۔ پاکستان انشاءاللہ اس طرح سے ترقی کرے گا، لیس ایکسیڈنٹس، اینڈ لیس ایکسیڈنٹس کا مطلب بینگ اویئر آف دا رولس۔ تو اینڈ آلسو وی وانٹ ٹو اسپریڈ ایجوکیشن، اینڈ دس از این ایکسلنٹ تھنگ جوائننگ فورسز کہ ٹو ہیلپ ٹو آؤٹ ریچ پروگرام کے لیے بھی ہم ٹو ٹیک پارٹ۔
जी बिल्कुल, इनका कहना है कि कॉलेज में भी जो इस हवाले से आगाही सेमिनार जो है वो किए जाएंगे, तलबात को जो है वो आगाही दी जाएगी ट्रैफिक के रूल्स की। यहाँ आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी रुकन कौमी असेंबली फैजुल्ला कमोका की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने अरकान असेंबली और दीगर मेंबरान को गुज़िश्ता 3 माह में अवामी बहबूद के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी, जबकि FDA वासा PHA की जानिब से भी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की गई। आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी रुकन कौमी असेंबली फैजुल्ला कमोका की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने अरकान सूबाई और दीगर मेंबरान को गुज़िश्ता 3 माह में अवामी बहबूद के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी, जबकि FDA वासा PHA की जानिब से भी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास DC ऑफिस फैसलाबाद में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन DCC फैजुल्ला कमोका की जानिब से की गई। DCC के इजलास में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से गुज़िश्ता 3 माह में फैसलाबाद में किए गए अवामी खिदमत के जो काम थे उनके हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने DCC इजलास में इमरान को ये बताया कि फैसलाबाद में न सिर्फ शहरियों के फलाह बहबूद के लिए DC ऑफिस में बाकायदा कवा कार्नर का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो फ्री शटल सर्विस और दीगर अवामी सहूलियात के हवाले से जो है इकदाम किए गए हैं। जबकि इसके साथ साथ दीगर महकमों की अगर बात की जाए तो PHA हुकाम की जानिब से, वासा प्रांत की जानिब से और DGFA की जानिब से 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट के हवाले से आगाह किया गया इजलास के मेंबरान को, जबकि इजलास के मेंबरान की जानिब से डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख के लिए जो है वो खराज तहसीन पेश किया गया कि जिस तरह से इमरान हामिद शेख की जानिब से गुज़िश्ता 3 माह से योमिया की बुनियाद पे हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक जो है वो खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है योमिया की बुनियाद पे, जिसपे फैजुल्ला कमोका का ये कहना था कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जो है वो न सिर्फ अवामी शिकायत सुने बल्कि उनके हल के लिए भी फौरी इक़दाम जो है वो किए जाने जरूरी है। जबकि दूसरी जानिब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस पर बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सगे बाप को मारने पीटने पर बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम नासिर ने अपने बाप को घर से निकाला, बंदूक के बट्टों से मारा पीटा और कत्ल की धमकियां दी। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ वकार गुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। जी, ये चिन्योट से ताल्लुक रखने वाला नासिर नामी शख्स है जिसने अपने वालिद को कत्ल की धमकियां दी और बंदूक के बट से उस पर तशद्दुद किया, जिस पर मोहम्मद अली नामी शख्स ने DPO चिन्योट इमरान अहमद मलिक के सामने पेश होकर दाद रसी के लिए दरख्वास्त दी, जिस पर इमरान मलिक ने जो थाना सदर है उसको फौरी तौर पर जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार करने और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। नासिर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और DPO चिन्योट का ये कहना है कि पूरे जिला चिन्योट में किसी भी शख्स पर अगर उसके बच्चे जुल्म ज्यादती करते हैं तो वो दरखास्त से उनके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जी वकार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब साबिक लीगी डिप्टी मेयर अमीन भट्ट अपनी ही जमात पर बरस पड़े। कहते हैं लीगी कारकुनान की कोई बात नहीं सुनी जा रही, जमात में और महकमों में कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से कारकुनान मायूसी का शिकार होकर घरों में बैठ गए हैं। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा मजीद क्या कहना था। जब बात करें यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि वो लॉन्ग मार्च लाजमी करेंगे और इसी तरह से जो जलसे जुलूस करते रहेंगे, तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या पॉलिसी इख्तियार की जा रही है अपने कारकुनान को इकट्ठा रखने के लिए, तो इस हवाले से नायब सदर मुस्लिम लीग नून साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, मुझे बताइएगा PMLN क्या प्लान कर रही है आने वाले दिनों में सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या प्लान करना है नून लीग ने? मैंने आपको ये बताना चाहता था कि देखें, जब PTI की गवर्नमेंट आती है तो फौरी तौर पर वो अपने वर्कर को बुलाई करते हैं और उनके वर्कर की यूनिटी भी है, वो जब भी वो आवाज़ देते हैं वो इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो हमारे जो जब भी गवर्नमेंट आई है नून लीग की, तो इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि फौरी तौर पर वर्करों को बुलाई किया जाए। आप देखें 3 महीने गवर्नमेंट आई थी तो कहीं भी पंजाब में इन्होंने किसी को मतलब महकमों में कोई किसी चेयरमैन नहीं लगाया गया, किसी को भी चेयरमैन नहीं लगाया गया। लेकिन अगर ये वर्करों को बुलाई नहीं करेंगे तो कैसे हमारे नून लीग में यूनिटी आएगी? तो बात यह है कि आप देखें हमारी वफाक में गवर्नमेंट है तो फेस्को का चेयरमैन है, पता नहीं वो इन्वेस्टर है,
फैसलाबाद में कोई भी नहीं जानता। एक शादी में मैं गया तो तलाल चौधरी से पूछा कि फेस्को का चेयरमैन कौन है, कहता मुझे नहीं पता। इरफान मनान से पूछा कौन है, कहता मुझे नहीं पता। तो भाई उनको नहीं पता तो हम जैसे वर्करों को कैसे पता चलेगा। तो मैं राणा सनाउल्लाह से, अपने मेरे बड़े भाई हैं राणा साहब, पंजाब के हीरो भी हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो फेस्को का चेयरमैन है इसको फौरी तौर पर इस्तीफा लें और ऐसा बंदा लगाएं जो वर्कर हो और वर्करों का काम करे, चाहे फेस्को का काम करे, लेकिन ऐसा बंदा मत लगाएं जो लोग उंगलियां उठाएं कि ये तो कोई इन्वेस्टर है। तो राणा साहब मुझे पता है कि इन्वेस्टरों को पसंद नहीं करते, मेरे जैसे गरीब वर्करों को पसंद करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे लगाएं, मैं ये कहता हूं कि ऐसा बंदा लगाएं जिसको पूरा फैसलाबाद जानता हो और जान के जो भी बंदा जाए, चाहे नून लीग का जाए, चाहे कोई भी वाम में से कोई बंदा जाए, उसका काम हो। ऐसा इन्वेस्टर जिसको लोग इन्वेस्टर कहें उसको नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि कोई भी काम, किसी भी वर्कर का काम नहीं हो रहा। अगर फैसलाबाद में नून लीग की आप यूनिटी चाहते हैं, अगर नून लीग की बढ़तरी चाहते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में सर्दी का आगाज होते ही शहरियों ने गर्मा गर्म चिकन सूप पीने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। मजीद जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा। बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में मौसम सरमा का आगाज़ हुआ तो शहरी गरम गरम सूप को एंजॉय करने के लिए, अपनी ठंडी ठंडी रातों में गर्मी पैदा करने के लिए गरम गरम सूप पी रहे हैं। चिकन से बना हुआ सूप है, अंडों से। उनसे बात भी कर लेते हैं। बताइएगा, गरम गरम सूप को आप एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या कहना? हाँ जी, अब सर्दियाँ आ गई हैं, गरम गरम सूप पी रहे हैं। मैं और मेरे दोस्त इधर आए हैं, सभी मतलब कि एंजॉय करने हैं, सूप पी रहे हैं। और भी चलो तो बिल्कुल आपने उनकी बात सुनी। उनका कहना है कि मैं और मेरे दोस्त आए हैं, वो सूप को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ और भी शायरी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। बताइएगा कि सूप आए हैं लेने, क्या कहेंगे इस बारे? यार, एक तो इनकी ये चीज़ है कि मेयार बहुत ज़्यादा है इनका, मज़ेदार चीज़ है, यानी ना एक इंजॉय मिलता है हमें यहाँ। एक तो है बाजार टाइप, यानी ना खुशगवार सा इलाका, तो इधर आते हैं। यानी अक्सर मैं तो तकरीबन हूँ भी इधर का रिहायशी, अक्सर आता रहता हूँ, तो मैं लाजमी ट्राई करता हूँ। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि सर्दियों के ये मरगूब ग़िज़ा है। सर्दियों में अपने जिस्म को गर्म करने के लिए हम सूप का अपने दोस्तों के साथ मिलकर आते हैं और सूप को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी रातों में अगर। बहुत शुक्रिया उसामा तफसीलात के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 41।